शुभ सकाळ आज होची 17 जुलाई गुरुवार आसतु आज दिनर 20टी मुख्य खबर पर नजर पकाइबा आपण भल पाइबा स्वरूप छोट लाइकटे करदेवे। आसला प्रथम खबर आज कांग्रेस कर्मी ओडिशा बंद डाकरा एफएम कॉलेज छात्री आत्मदाह घटना को नहीं उठुची पड़ुची राजनीति पीड़िता छात्री को न्याय देवा दाबी में आज ओडिशा बंद डाकरा देछि राज्य कांग्रेस। सेपटे कांग्रेस कर्मी आंदोलन समय से पूरा नजर रखिबा पुलिस एथिपाई पुलिस फोर्स अधिक मुतयन हेबे ड्रोन और एआई कैमेरा रे नजर रखा सबु छक ऑफिस रे पुलिस मुतयन हेबे हिंसा पथ आपणाइले कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट 36टी योजना को मिश्रण करी प्रतिवर्ष 24,000 टंका व्यय बराद सहित प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना को अनुमोदन करिसंती। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यह घोषणा करिसंती। शक्ति निवेश पर सरकार एनएलसीआईएल को 7,000 कोटी टंका मध्य मंजूर करिसंती। यह व्यतीत नवीकरणीय शक्ति रे निवेश पर एनटीपीसी को 20,000 कोटी टंका मध्य कैबिनेट अनुमोदन करा जायछि। कैबिनेट बुधवार 6 वर्ष पर प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना को अनुमोदन करिछि। यह अधीन रे प्रतिवर्ष 24,000 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं यह 100टी जिला को कभर करिवो। केंद्र बजेट रे घोषणा कराइथिबा एही कार्यक्रम 36टी विद्यमान योजना को एकाठी करिवो। फसल विविधता एवं स्थायी कृषि पद्धति ग्रहण करिबारे साहाय्य करिवो। केंद्र कैबिनेट रे निया जायथिबा निष्पत्ति विषय रे सूचना प्रदान करी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंत प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना अमल परवर्ती संरक्षण वृद्धि करिवो जलसेचन सुविधा उन्नत करिवो एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि करिवो। एही कार्यक्रम 1.7 कोटी चाषी उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर नुआ ढांचार हेबो मेट्रो प्रकल्प नहीं होइथिबा सब कमिटीर प्रथम बैठक पर सूचना देले पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। उपमुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में मेट्रो प्रकल्प में मोबिलिटी डिकंजेक्शन एवं मॉडलिटी प्लान नहीं आलोचना होईछि। परवर्ती बैठक में अधिक आलोचना होई निर्देश बाहरिला पर स्पष्टता आसिबो बोली कहिसंती पूर्त मंत्री। आगकु आहुरी 2 ରୁ 3 राउंड बैठक हबो तापर नियाजिबो शेष निष्पत्ति बोली कहिसंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट 13 प्रस्ताव को मंजूरी 11टी विभागर 13टी प्रस्ताव पर बाजिला मोहर। कैबिनेट बैठक पर सूचना देले मुख्य शासन सचिव। मयूरभंज रायरंगपुर रे एक नूतन पुलिस जिला खोलिबो। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को अनुमोदन। इमरजेंसी रिसेप्शन सपोर्ट सिस्टम पर सृष्टि हेबो 4,195 पोस्ट। ओडिशा आदर्श विद्यालय मासिक हॉस्टेल फी 2,000 टंका छाड़ निष्पत्ति। समृद्ध सहर योजना को राज्य कैबिनेट अनुमोदन। समृद्ध सहर योजना 4,869.30 कोटी व्यय अटकल 2036 सुधा विकसित ओडिशा गठनर समृद्ध सहर योजन सहायक हम। स्वराष्ट्र स्वास्थ्य राजस्व शक्ति विभाग प्रस्ताव को मिला मंजूरी। गृह निर्माण और गणशिक्षा विभाग प्रस्ताव को मिला मोहर। परवर्ती खबर आज सारा राज्य में सबु पेट्रोल पंप बंद रहिबो। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन सभापति शशांक शेखर साहू को सूचना। कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा मध्य बड़ निष्पत्ति नेला पेट्रोल डीलर एसोसिएशन। सुरक्षा दृष्टि सकाळ 6टा ରୁ संध्या 6टा जाए बंद रहिबो पेट्रोल पंप। सरकार सुरक्षा देवा पर पेट्रोल पंप खोलिबो एने निष्पत्ति नेछि पेट्रोल डीलर संघ। 3 डिपो सह राज्य में 3,000 ରୁ अधिक पेट्रोल पंप बंद रहिबो फल व्यवसाय रे 100 कोटी ରୁ अधिक क्षति हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। एने सूचना दैछंती पेट्रोल डीलर संघ राज्य सभापति। परवर्ती खबर पाकिस्तान राजनीति में शरीफ एवं भुट्टो परिवार दबदबा मध्य जारी रही। अगस्ट 5 तारिख में नुआ सूर्योदय देखिब पाकिस्तान एमिति किछि लेखि सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करिसेंती पाक पूर्वतन प्रधानमंत्री पुओ सुलेमान ईसा खान एवं कसीम खान दुहे बापा इमरान को जेल रू बाहर करने दाबी कर मेगा रैली रे सामिल हेबे। गत 2 वर्ष हम बिना कारण इमरान जेल दंड भोगुवा बेले तांको बाहर करने सेमानक दाबी रहिबो। इमरान खान निज पिलामानंकु केबे राजनीति रे सामिल करबा नहीं पूर्वरु घोषणा करिनथिले किंबा सेमानंकु राजनीति रे सामिल करबा योजना करिनथिले हेले परिस्थितिर आवश्यकता क्रमे एबे इमरान को 2 पुओ रैली करबार योजना करिसंती। परोक्ष भाव इमरान को राजनैतिक पार्टी रे 2 पुओं एंट्री सीधा बारी होई पड़ुछि। परवर्ती खबर एफएम कॉलेज छात्री को आत्माहुति मामला रे क्राइम ब्रांच को दिगला तदंत निर्देश। तदंत करिब महिला और शिशु विरोधी अपराध शाखा। डीएसपी इमन कल्याण नायक को दिगला तदंत भार। तदंत दायित्व देले क्राइम ब्रांच डीजी विनय तोष मिश्र। तेबे तदंत अधिकार को सहयोग करिवे इन्स्पेक्टर पांचाली राउत।
ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆଗରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଚରାଉଚରା ବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ ବେଳେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭବନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସିରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବୁଧବାର ସିରିଆର ରାଜଧାନୀ ଡାମାସ୍କସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କୋଠାରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଡାମାସ୍କସରେ ସିରିଆର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସୁଆଇଦାରୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ସିରିଆର ସେନାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଖବର, ଏବେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଏହି କାମକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପାଇବାର ହକଦାର ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସମସ୍ତ ସହବନ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପରି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସିବିଏସ୍ଇର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ତେଲ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନବହୀନ ବିମାନ ଏବଂ ମାନବହୀନ ବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ CUASରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଜରୁରୀ। UAV ଏବଂ CUAS କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ OEMsରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜଏଣ୍ଟ ୱାରଫେୟାର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ CDS କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରମାଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକତା ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାର କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅସମାନ ଭାବରେ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ପୁରସ୍କାର 2025 ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 5ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଜୁଲାଇ 2025। ପୁରସ୍କାର ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ପୁରସ୍କାର ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ସମୁଦାୟ 7ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନଫୋସିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଇଟି ଦିଗ୍ଗଜ ଇନଫୋସିସର ପରୋପକାରୀ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶାଖା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଇନଫୋସିସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଲାଇଭହୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପଦଖଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଏହା ସଫଳତାର 80,000ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନଫୋସିସର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଫୋସିସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏମ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଗଣିତ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏମ୍ ବିହୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 90ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଶାଟି ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ହମାସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କୋଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ 6 ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମାନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଜା ସହରର ତେଲ ଅଲ୍ ହାୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ 2 ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 93 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଜା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେବାକୁ ଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। 2 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳର ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଓଏସ୍ପି 7ମ ବାଟାଲିୟନ ଠାରେ ହେବାର ଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 18ରେ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବ। ବିଜେଡି ଘେରାଉ କରିବ ଲୋକସଭା ଭବନ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଫିସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଟୋ ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟେ ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 100% ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚେତାବନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟରମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଷରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 100% ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କଟକଣା ଲଗାଇବାର ଘୋଷଣା ପରେ 1 ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରୁଷ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ମସ୍କୋରେ ଥିବା ନେତା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ 100% ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କଟକଣା ଲଗାଇବି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 3ଟି ଦେଶର ନେତାମାନେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ କହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା ଭାରତ, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି 71ଟି ଔଷଧ ଫର୍ମୁଲେସନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ସାମିଲ ରହିଛି। 2013 ଡ୍ରଗ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ପିପିଏ ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏନ୍ପିପିଏ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବା 71ଟି ଫର୍ମୁଲେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲାଗିଫ୍ଲୋଜିନ୍ ନାମକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧର ମିଶ୍ରଣ ସାମିଲ, ଯାହାର ପେଟେଣ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧର ମିଶ୍ରଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଟାବଲେଟ୍ ପିଛା 14 ଟଙ୍କାରୁ 31 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।